میری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے لیکن گھر میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ اولاد کا نہ ہونا میرے اور میری بیوی کے لیے ایک بڑا دکھ تھا۔ لوگ ملتے تو طرح طرح کے تانے دیتے جنہیں سن کے میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ میں ایک چھوٹی سی کمپنی میں ملازم تھا جہاں سے اتنے پیسے نہیں ملتے تھے کہ 2 انسانوں کا پیٹ بھر سکے۔ اوپر سے گھر میں سارا دن خاموشی چھائی رہتی۔ میری بیوی خاموش طبع تھی لیکن وہ بھی اولاد نہ ہونے کے دکھ میں گھلی جا رہی تھی۔ میں رات کو کام سے تھکا ہارا گھر لوٹتا تو میرا دل کرتا کہ کوئی مجھے مسکرا کے خوش آمدید کہے، لیکن گھر میں صرف اداسی ہوتی تھی۔ میری غربت کا یہ عالم تھا کہ مہینے کے آخری 10 دن ہم ادھار پہ گزارتے تھے۔ میں نے اپنی بیوی سے کئی بار کہا کہ ہم کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھا سکتے، لیکن وہ ہمیشہ ٹال دیتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ شاید میری بات کو اہمیت نہیں دیتی یا پھر وہ خود اس معاملے پہ بات کرنے سے ڈرتی تھی۔ میری زندگی ایک ایسی نہ ختم ہونے والی سزا بن گئی تھی جہاں روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن کام سے واپسی پر میں نے سوچا، کیا یہی میری پوری زندگی ہے؟ کیا میں اسی طرح پیسوں کی تنگی اور تانوں کے درمیان مر جاؤں گا؟ میرے ذہن میں دوسری شادی کا خیال آیا۔ میں نے سوچا شاید دوسری بیوی کے آنے سے میرے گھر کا یہ سناٹا ختم ہو جائے گا۔ میں نے گھر جا کے اپنی بیوی سے اس بارے میں بات کی تو وہ سن کے ہکا بکا رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس سے مجھ سے پوچھا کیا میں نے اسے کسی قابل نہیں سمجھا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ میری ضرورت ہے اولاد کے لیے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ ہم دونوں کے درمیان بہت بحث ہوئی اور کئی دن تک گھر میں تلخی رہی۔ میں نے اسے دھمکی دی کہ اگر وہ نہیں مانی تو میں تب بھی شادی کر لوں گا۔ وہ آخرکار خاموش ہو گئی، لیکن اس خاموشی میں وہ دکھ تھا جو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں نے ایک رشتہ تلاش کیا اور دوسری شادی کر لی۔ جب میں میری دوسری بیوی کو گھر لے آیا تو پہلی بیوی ایک کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ درد تھا جو کسی کو بھی توڑ دینے کے لیے کافی تھا، لیکن میں نے اپنی انا اور اپنی ضرورت کے سامنے اس درد کو نظر انداز کر دیا۔ میں نے سوچا کہ اب شاید میری زندگی بدل جائے گی اور میرے گھر میں بچوں کی ہنسی گونجے گی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر میں سکون کے بجائے ایک اور بلا کو دعوت دے دی ہے۔ دوسری بیوی گھر میں آئی تو حالات بدلنے کے بجائے مزید بگڑ گئے۔ وہ ایک خود سر اور مغرور لڑکی تھی۔ اسے گھر کے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور وہ ہر وقت مجھ سے نئے کپڑوں اور جیولری کے مطالبے کرتی رہتی۔ میری تنخواہ ان دونوں کے خرچوں کے لیے مزید کم پڑنے لگی۔ میں صبح سویرے کام پہ جاتا، رات گئے تک ڈبل شفٹ کرتا تاکہ ان دونوں کا خرچہ پورا کر سکوں، لیکن جتنا زیادہ میں کماتا اتنا ہی ان کا مطالبہ بڑھ جاتا۔ اس دن جب میں کام سے واپس آیا تو میری دوسری بیوی سر پکڑ کے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی مجھے دیکھا تو چلانے لگی جیسے میں کوئی اس کا غلام ہوں۔ مجھے لگا مجھ سے میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، اس عورت سے شادی کر کے۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگی میں سارا دن یہاں بور ہوتی رہتی ہوں اور تم خود پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہو، مجھے اس بڑی عمر کی عورت کے پاس چھوڑ کے۔ وہ میری پہلی بیوی کو اس کی عمر کا تانا دے رہی تھی کیونکہ وہ اس سے ذرا کم عمر تھی۔ میں نے اس سے کہا منہ سنبھال کے بات کرو، جس طرح تم میری بیوی ہو وہ بھی میری بیوی ہے۔ تو اسے مجھے دھمکی دی کہ اگر تم نے میرے ساتھ اس ٹون میں بات کی تو میں یہ گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ تو مجھے بہت زیادہ ڈر لگا کہ جس وجہ سے میں نے شادی کی ابھی تو میرا بچہ ہوا ہی نہیں اور ابھی سے وہ گھر چھوڑنے کی باتیں کر رہی ہے۔ تو میں نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور کمرے میں لے جا کے اسے سمجھانے لگا تو بس ایک ہی بات پڑی ہوئی تھی کہ تم مجھے اہمیت نہیں دیتے، مجھے تم پیار نہیں کرتے۔ اس طرح کی باتیں کر رہی تھی جو میں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ مجھے تو بس بچہ چاہیے تھا جس کا ابھی تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ حالانکہ شادی کو اتنے دن ہو گئے مگر کوئی خوشی کی خبر نہیں آئی تھی۔ میں نے اسے بار بار سمجھانے کی کوشش کی، لیکن پھر جب اس نے دھمکی دی کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے گی تو مجھے خاموشی اختیار کرنی پڑی کہ میں نے ایک ایسی جگہ بھی دوسری شادی کر لی تھی جہاں کی وہ اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ بس رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے مجھ سے شادی کی تھی، ورنہ شاید میں ان لوگوں کے قابل نہیں تھا۔ اس دن میں نے ہتھیار اپنی بیوی کے سامنے ڈال دیا اور اس سے کہہ دیا کہ جیسے تم کہو گی ویسا ہی ہوگا، بس تم خاموش رہا کرو اور اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں نے اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری ہے اور اب وہ میرے سر پہ ناچے گی۔ اس دن سے میری زندگی تباہی کی طرف جا رہی تھی، مگر مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پہلی بیوی جو پہلے ہی چپ تھی اب وہ اور بھی زیادہ الگ تھلگ ہو چکی تھی۔ میں جب پہلی بیوی کے پاس بیٹھتا تو دوسری بیوی جل کے خاک ہو جاتی اور گھر میں ہنگامہ شروع کر دیتی اور مجھ سے لڑتی کہ میں اسے کیوں اہمیت نہیں دیتا۔ جب میں دوسری بیوی کے پاس بیٹھتا تو پہلی بیوی کے تانے شروع ہو جاتے کہ میں نے دوسری شادی کر کے اسے دھوکہ دیا۔ میں ایک دن ایک کے پاس ہوتا تو دوسرا دن دوسرے کے نام کرنا پڑتا، لیکن یہ باری کا نظام مجھے سکون نہیں دیتا تھا۔ جب میں کسی ایک کے کمرے میں ہوتا تو دوسری دروازے کے پاس کھڑی تماشا بناتی یا چیخو پکار شروع کر دیتی۔ بس یہ گھر اب سکون کی جگہ نہیں بلکہ ایک اکھاڑا بن چکا تھا جہاں ہر وقت جنگ جاری رہتی تھی۔ میں کام سے تھک کے آتا تو یہاں بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ مجھے اپنا گھر جہنم لگنے لگا تھا۔ میں دونوں بیویوں کی فرمائشیں پوری کرتے کرتے تھک گیا تھا۔
ایک کو پیسے देता तो दूसरी फ़ौरन आ जाती कि मुझे भी चाहिए। वो मुझ पे शक करती थीं कि मैं किसी को ज़्यादा देता हूँ और किस पे ज़्यादा खर्च करता हूँ। मैंने उन दोनों के झगड़ों से तंग आके सोचना शुरू किया कि क्या मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। मेरी गुर्बत पहले से ज़्यादा हो गई थी क्योंकि अब घर में खाने वाले 2 के बजाय 3 हो गए थे, लेकिन कमाई सिर्फ़ इतनी थी कि बस गुज़ारा हो सके। मेरे दोस्त अक्सर मुझसे कहते थे कि तुम्हारे घर में ये क्या हो रहा है, लेकिन मैं उनसे क्या कहता कि ये सब मेरी अपनी गलती है कि मैंने दूसरी शादी का फ़ैसला किया। मैं अब इस कदर चिड़चिड़ा हो चुका था कि मुझे अपने आप से भी नफ़रत होने लगी थी। मेरी ज़िंदगी का हर दिन एक नई लड़ाई से शुरू होता और दूसरी लड़ाई पे ख़त्म हो जाता। मुझे कभी-कभी ख़्याल आता कि क्या मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी, या शायद ये पहली बीवी का कसूर था जो मुझे औलाद नहीं दे सकी थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ करना पड़ा। मेरी ज़िंदगी अब सिर्फ़ पैसों के गिर्द घूमती थी कि कैसे किस तरह महीना निकालूँ और कैसे इन दोनों को खुश रखूँ, मगर वो खुश होने के बजाय और ज़्यादा बदतमीज़ होती जा रही थीं। कभी-कभी मेरा दिल करता कि घर से भाग जाऊँ और कहीं दूर जाके मर जाऊँ, मगर फिर मुझे अपनी ज़िम्मेदारियों का ख़्याल आता कि मैंने उन्हें अपने घर लाया हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ है कि उन्हें रखूँ। लेकिन ये फ़र्ज़ मेरे लिए अब एक सज़ा बन चुका था। एक दिन मेरी दूसरी बीवी ने मुतालबा किया कि मैं उसे उसके मायके ले जाऊँ और उसे वहाँ के लिए कुछ तोहफ़े भी लेके दूँ। मैंने उससे कहा अभी मेरे पास पैसे नहीं, तो वो चीखने लगी और कहने लगी कि तुमने शादी क्यों की थी अगर तुम मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते। मैंने पहली बीवी से कहा कि तुम इसे कुछ समझाओ, तो वो तंजिया अंदाज में हंसने लगी और कहने लगी कि अब तुम्हें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, खुद संभालो उसे, तुम ही तो उसे घर लेके आए थे। इस बात पे दोनों के दरमियान ऐसी लड़ाई हुई कि मेरा सर फटने लगा। मैं बीच में पड़ा तो दोनों मुझ पे पल पड़ी, तो मुझे ही खामोशी इख्तियार करनी पड़ी। उन दोनों मैं अपनी ज़िंदगी का वो वक्त देखा जहाँ मैं सबसे ज़्यादा मजबूर था। मेरी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा अब उनकी लड़ाइयों को ख़त्म करने और उनके मुतालबात पूरे करने में खर्च हो रहा था। मैंने एक दिन बहुत हिम्मत करके पहली बीवी से कहा कि तुम समझती क्यों नहीं हो? तो वो बोली कि तुमने मुझे क्या समझा है? क्या मैं कोई खिलौना थी जो तुमने दूसरी से बदल दिया? मैं उसके जवाब में खामोश हो गया क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था। दूसरी बीवी का हर रोज़ नया ड्रामा होता था। वो अपने मायके वालों से भी मुझे फ़ोन करवाती कि उसे ये चाहिए, वो चाहिए, और मैं एक मजबूर शौहर की तरह सब सहता रहता। मैंने सोचा कि काश मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा आता जहाँ मुझे उन दो औरतों के दरमियान ना पिसना पड़ता। मेरा काम भी अब मुतासर होने लगा था क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं होती थी और मैं सारा दिन इसी टेंशन में रहता कि घर जाऊँगा तो क्या होगा? क्या आज फिर कोई नई लड़ाई होगी, या शायद आज कोई घर छोड़ के चली जाएगी? लेकिन वो दोनों जाने का नाम नहीं लेती थी क्योंकि उन्हें मालूम था कि बाहर उनकी कोई कदर नहीं और वो मेरे सहारे ही हैं। मैं एक ऐसी दलदल में फँस चुका था जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हर गुज़रता दिन मुझे मौत के करीब ले जा रहा था क्योंकि ये ज़हनी दबाव अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। मुझे अब औलाद की भी फ़िक्र नहीं रही थी क्योंकि अब मुझे सिर्फ़ ये लगता था कि ये दोनों औरतें मेरी ज़िंदगी को ख़त्म करने पे तुली हैं। मैं अब एक ऐसी ज़िंदा लाश की तरह हो चुका था जिसकी कोई खुशी नहीं थी, कोई ख़्वाहिश नहीं थी। ऐसा लगता था कि बस एक दिन है जो कट जाता है और एक रात है जो लड़ाइयों के साथ गुज़र जाती है। मैंने अब अल्लाह से दुआ करना छोड़ दी थी क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी दुआ सुनने वाला कोई नहीं है और मैं सिर्फ़ अपनी किस्मत को कोस रहा था, जो मुझे यहाँ ले आई थी। अब मैंने फ़ैसला कर लिया था कि कुछ ना कुछ तो करना होगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कदम उठाना पड़े, क्योंकि अब ये ज़िंदगी मज़ीद नहीं चल सकती थी। मुझे लग रहा था कि या तो मैं पागल हो जाऊँगा या फिर मैं इन दोनों को ख़त्म कर दूँगा ताकि मुझे सुकून मिल सके। मेरी दूसरी बीवी हर वक़्त इसी कोशिश में रहती कि किसी तरह मुझे अपनी मुट्ठी में कर ले और पहली बीवी को घर से निकालने का बहाना ढूँढे। घर में अब हर वक़्त एक अजीब-सी खिंची हुई फ़िज़ा रहती थी। मैं जब भी काम से लौटता तो दरवाजे पे कदम रखते ही मुझे उन दोनों की लड़ाइयों की आवाज़ें सुनाई देती। कभी खाने पे झगड़ा होता तो कभी बर्तनों के टूटने की आवाज़ें आती। मेरा दिल करता मैं घर जाने के बजाय किसी वीरान जगह पे जाके बैठ जाऊँ, मगर मजबूरी थी कि रात को सोना तो उसी छत के नीचे था। मैं उनके बीच में ऐसे पिस रहा था जैसे चक्की के 2 पार्ट हों, और मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि उन दोनों में से किसका साथ दूँ और किसको चुप कराऊँ। गर्ज़ कि अब मेरा घर अब रहने के काबिल ही नहीं रहा था। यहाँ हर तरफ कड़वाहट थी और नफ़रत के साए गहरे होते जा रहे थे। मैंने कई बार कोशिश की कि उन्हें बैठ के समझाऊँ कि हम गरीब लोग हैं और हमें सब्र से काम लेना चाहिए। मगर मेरी बात कौन सुनता था? वो तो सिर्फ़ एक-दूसरे को नीचा दिखाने पे तुली हुई थीं और मैं उनकी ज़िद में अपनी ज़िंदगी का हर दिन बर्बाद कर रहा था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि ये दोनों औरतें मेरी उम्र को दीमक की तरह खा रही हैं और मैं बस तमाशाई बन के ये सब देख रहा हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी बारी पहली बीवी के साथ थी, मगर मैं थकन से चूर होके दूसरी बीवी के कमरे में जाके सो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि पहली बीवी दरवाज़े के सामने बैठी रो रही थी और दूसरी बीवी अंदर आके मुझसे बहस कर रही थी कि पहली बीवी यहाँ क्यों बैठी है। उस दिन घर में ऐसा हंगामा हुआ कि मोहल्ले वाले भी जमा हो गए और मुझे शर्मिंदगी के मारे कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिली।
मैं उस दिन घर से भाग जाना चाहता था मगर फिर रुक गया क्योंकि मैं अपनी इज़्ज़त बचाना चाहता था, जो उन लड़ाइयों की वजह से पहले ही मिट्टी में मिल चुकी थी। मेरी हालत ये हो गई थी कि मैं सारा दिन दफ़्तर में भी इसी सोच में डूबा रहता कि आज घर में क्या नया तूफ़ान खड़ा होगा। मेरी कारकर्दगी पे भी असर पड़ रहा था और मुझे डर था कि कहीं मैं अपनी नौकरी से भी हाथ न धो बैठूँ। उस वक़्त मुझे औलाद की भी कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि जिस घर में हर वक़्त लड़ाई हो, वहाँ खुशी कैसे आ सकती थी? मैं सिर्फ़ एक ऐसी ज़िंदगी गुज़ार रहा था जो मेरे लिए अज़ाब बन चुकी थी और मेरे दिल में ये ख़्याल बार-बार आ रहा था कि क्या मेरी किस्मत में सिर्फ़ यही लिखा था, मैं अपनी बीवियों के झगड़े सुनूँ और खुद को कोसता रहूँ। कभी-कभी रात को जब वो दोनों सो जातीं तो मैं उठ के सहन में आ जाता और आसमान की तरफ देख के सोचता, क्या अल्लाह मुझसे नाराज़ है जो मुझे ये दिन दिखाए जा रहे हैं? मैं अपनी ज़िंदगी के उन लम्हात को याद करता जब मैं अकेला था और कम से कम सुकून तो था। अब मैं 2 बीवियों का शौहर ज़रूर था मगर मैं खुशी से कोसों दूर था। मेरी दूसरी बीवी अब और भी ज़्यादा बदतमीज़ हो गई थी। वो अपने मायके से फ़ोन करवा के मुझे धमकियाँ दिलवाती थी और पहली बीवी अब खामोश रहने के बजाय मुझे उल्टे-सीधे ताने देती थी कि मैंने एक और बला को घर में ला के उसकी ज़िंदगी भी जहन्नम बना दी है। मैं उनके सामने खड़ा होके बस खामोश रहता क्योंकि मेरे पास कहने के लिए कोई लफ्ज़ नहीं बचा था। मैं जानता था कि जो मैंने किया वो मेरी हमाकत थी और अब उसका ख़मियाज़ा मैं पूरी ज़िंदगी भुगतूँगा। मेरी ज़िंदगी अब एक ऐसी मशीन बन चुकी थी जो हर रोज़ चलती थी मगर किसी मंज़िल तक नहीं पहुँचती थी। काम की जगह पे हालात पहले से ज़्यादा ख़राब हो गए थे। मेरे बॉस ने मेरी गैर हाज़िरियों और काम में लापरवाही की वजह से मेरी तनख्वाह में कटौती कर दी थी। जब मैं घर लौटा और ये खबर रज़िया को दी तो उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। वो जो पहले ही घर के महदूद वसाइल में मुश्किल से गुज़ारा कर रही थी, उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उसे रोते हुए कहा, "अगर तुम घर नहीं चला सकते तो शादी क्यों की थी?" उसके अल्फ़ाज़ मेरे कलेजे को चीर गए। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि हालात मेरे हाथ में नहीं हैं, मगर वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। इसी दौरान दूसरी बीवी अपने कमरे से निकली और तंज़िया हँसते हुए कहने लगी, "अगर पैसे नहीं हैं तो घर बेच के दूसरी जगह किराए पे चले जाते हैं।" उसकी बात ने मेरे अंदर के गुस्से को मज़ीद भड़का दिया। मैंने ज़ोर से चीख के कहा कि खामोश हो जाओ, मगर मेरे चीखने का उन पे कोई भी असर नहीं हुआ बल्कि उनकी आवाज़ें और बुलंद हो गईं। कुछ ही दिन गुज़रे थे कि दूसरी बीवी ने अपनी ज़िद पकड़ ली कि उसे ईद के मौके पे नए ज़ेवरात और महँगे कपड़े चाहिए। मैंने उसे बताया कि मैं अपनी तनख्वाह में से आधी तो बिलों में दे चुका हूँ और बाकी घर के खर्चों में ख़त्म हो गई है, मगर वो मानने को तैयार नहीं थी। वो कहने लगी, तुम्हारी पहली बीवी के पास भी तो ज़ेवरात हैं जो उसे शादी पे मिले थे, तो मुझे क्यों नहीं दिला सकते? उसका ये मुतालबा सुन के मुझे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। मैंने पहली बीवी की तरफ देखा तो वो भी गुस्से से भरपूर नज़रों से देख रही थी। उसने कहा, ये मेरे माँ-बाप की दी हुई निशानी है। इसे बेच के इसके शौक पूरे नहीं करूँगी। दोनों के दरमियान एक बार फिर से तूफ़ान खड़ा हो गया। वो एक दूसरे पे आवाज़ें कस रही थीं और मैं किचन के दरवाज़े पे खड़ा इस सब तमाशा देख रहा था। मुझे अपनी गुर्बत और अपनी बेबसी पे रोना आ रहा था कि मैं एक शौहर होकर अपनी बीवियों को ना समझा सकता हूँ, ना ही उनकी बुनियादी ख़्वाहिशात पूरी कर सकता हूँ। घर की इस लड़ाई की आवाज़ें इतनी तेज़ हो गईं कि पड़ोसियों ने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और बाहर से एतराज़ आने लगे कि हमारे घर का सुकून बर्बाद हो चुका है। एक पड़ोसी ने तो दरवाज़े पे आके मुझे बहुत बुरी तरह सुनाया और कहा, अगर तुमसे घर नहीं सँभलता तो इस मोहल्ले को छोड़ दो। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तज़लील थी। मैंने अंदर आके देखा तो फर्श पे बर्तन बिखरे पड़े थे और दोनों बीवियां एक दूसरे के बालों में हाथ डाले लड़ रही थीं। मैंने उनके दरमियान जाके उन्हें अलग करने की कोशिश की तो दूसरी बीवी ने मुझे धिक्का दिया, जिससे मैं दीवार से जा टकराया। उस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि मेरी कोई इज्जत नहीं रही और मैं अपनी ही छत के नीचे एक गुलाम बन के रह गया हूँ। मैंने सोचा, क्या ये औरतें वाकई मेरी ज़िंदगी की साथी हैं या फिर ये कोई मुसीबत है जो मुझ पर मुसल्लत कर दी गई हैं। मुझे उनसे नफरत होने लगी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ से चला जाऊँ, मगर कहाँ जाता? मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मैं सारा दिन इसी दबाव में रहता कि घर जाऊँगा तो क्या होगा? क्या आज फिर पैसों का मुतालबा होगा या कोई नया झगड़ा? मेरा ज़हन इस कदर थक चुका था कि मुझे अब अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद नज़र नहीं आता था। मैंने उनसे मिन्नत समाजत की कि खुदा के लिए मुझे काम करने दें ताकि मैं कुछ कमा सकूँ, मगर वो मेरी एक नहीं सुनती थीं। मैंने एक दिन बहुत हिम्मत करके उनसे कहा कि हम घर में कम खाना पकाएँगे और फ़िज़ूल खर्ची नहीं करेंगे, तो दूसरी बीवी ने प्लेट फ़र्श पे दे मारी और कहा, मुझे भीख नहीं चाहिए। मुझे वो सब कुछ चाहिए जो एक बीवी का हक है। उसका ये हक माँगना मेरे लिए अब एक गाली बन चुका था क्योंकि उस हक की कीमत में अपनी इज़्ज़त और सुकून अदा कर रहा था।
میری راتیں اب بے خوابی کا شکار تھیں۔ میں جب بستر پہ لیٹتا تو مجھے دیواروں کے پیچھے سے ان کی سرگوشیاں اور ایک دوسرے کے خلاف منصوبہ بندی سنائی دیتی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ دونوں مل کے مجھے پاگل کرنے کی سازش کر رہی ہیں۔ میں نے ان سے دور رہنے کی کوشش کی مگر وہ مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دیتی تھیں۔ کبھی کوئی کسی بیماری کا بہانہ بناتی تو کبھی کوئی کسی دوست کے پاس جانے کی ضد کرتی۔ میں ان کی ہر ضد کے سامنے ڈھیر ہو جاتا کیونکہ میں جھگڑوں سے بچنا چاہتا تھا، لیکن میرا یہ ڈر ان کے لیے ایک ہتھیار بن گیا۔ وہ جان گئیں کہ اگر میں لڑائی کروں گا تو وہ مجھے دبا لیں گی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس قدر بے بس ہو جاؤں گا کہ اپنی ہی بیویوں کے سامنے ایک مجرم کی طرح کھڑا رہوں گا۔ میں اب صرف اپنی تنخواہ کا انتظار کرتا تاکہ پیسے ان کے ہاتھ میں دے دوں اور وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، مگر ان کی خاموشی صرف چند گھنٹوں کے لیے ہوتی تھی اور پھر وہی تماشا شروع ہو جاتا تھا۔ مجھے اب اولاد کی فکر بھی نہیں تھی کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ اگر اس گھر میں بچہ آ بھی گیا تو وہ بھی ان لڑائیوں کے سائے میں پروان چڑھے گا، اور کیا وہ بھی اپنی ماں کی طرح ایسا ہی بنے گا؟ میں اب صرف اپنی جان چھڑانا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ کیا زندگی ہے یا موت کا انتظار ہے؟ میرے کام کا ماحول اب اور زیادہ بوجھل ہو گیا تھا کیونکہ میں ہر وقت گھر کے جھگڑوں کے بارے میں سوچتا رہتا۔ میرا باس اب مجھے نکالنے کی دھمکیاں دے رہا تھا اور میرے دوستوں نے بھی مجھ سے ملنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں صرف اپنی مصیبتوں کے بارے میں ہی بات کرتا ہوں۔ میں اب مکمل طور پہ تنہا ہو چکا تھا۔ گھر کے اندر بھی اور باہر بھی مجھے کوئی نہیں سمجھتا تھا اور نہ ہی کوئی میری مدد کر سکتا تھا۔ میری زندگی کا ہر لمحہ مجھے ایک سزا کی طرح لگ رہا تھا اور میں اس سزا کو بھگت رہا تھا جس کا میں نے خود انتخاب کیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے کوئی ایسا راستہ ڈھونڈنا ہوگا جس سے میں اس عذاب سے نکل سکوں، چاہے وہ راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، کیونکہ اب یہ سب کچھ میری برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے دل میں ایک ایسا عزم پیدا کر لیا جس کے بارے میں سوچ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، مگر میں اب پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب کچھ کرنا ضروری ہے ورنہ میں جلد ہی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ میں نے اپنی بیویوں کو دیکھا جو اب بھی لڑ رہی تھیں۔ ان کو دیکھ کے میرے دل میں ایک ٹھنڈک پیدا ہوئی کہ اب بہت جلد ان کی یہ لڑائی ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہے۔ میں ان کی باتوں پہ مسکرانے لگا اور وہ سمجھیں کہ میں پاگل ہو چکا ہوں، مگر میں تو اس آزادی کا خواب دیکھ رہا تھا جو مجھے ان دونوں سے ملنے والی تھی۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی، اب صرف وہ راستہ تھا جس پہ مجھے چلنا تھا اور جو میری قسمت بدلنے والا تھا۔ میں اس دن بہت سکون سے سویا کیونکہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کر لیا تھا جو مجھے اب کسی بھی حال میں کرنا تھا۔ میں اپنی زندگی کے اس موڑ پہ آ چکا تھا جہاں آگے صرف اندھیرا دکھائی دیتا تھا۔ ایک دن کام سے واپسی پہ میں اپنے پرانے دوست کے پاس رکا اور اسے اپنے گھر کے سارے حالات بتائے۔ میں نے اسے بتایا کہ کس طرح میری دونوں بیویاں میری زندگی اجیرن کر چکی ہیں اور کیسے پیسوں کی تنگی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میرا دوست تو پہلے تو میری باتیں سن کے ہنستا رہا، پھر اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ تمہاری بیویاں شاید تمہاری قسمت کے لیے منحوس ثابت ہوئی ہیں، اور اگر تم نے انہیں نہیں سنبھالا تو تم خود کو بھی ختم کر لو گے۔ اس نے کہا دنیا میں بہت سے ایسے طریقے ہیں جن سے لوگوں کے حالات بدل جاتے ہیں، اور شاید تمہیں بھی کسی ایسی طاقت کی ضرورت ہے جو تمہارے گھر کے اس معاملے کو ختم کر سکے۔ میں نے اس سے پوچھا یہ کیسا مشورہ ہے تو اس نے مجھے ایک ایسے پیر کے بارے میں بتایا جو کالا جادو کرنے کا بہت ماہر تھا۔ اس نے بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں واپس لائی تھیں۔ میں نے پہلے تو انکار کیا کہ یہ گناہ کا کام ہے، مگر وہ مجھ پہ اصرار کرتا رہا کہ جب اپنی جان پہ بن جائے تو انسان کو سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس رات میں گھر واپس آیا تو بیویاں پھر لڑ رہی تھیں اور گھر کا ماحول پہلے سے زیادہ خراب تھا۔ ان کی چیخو پکار سن کے مجھے لگا کہ شاید میرے دوست کی بات درست ہے اور مجھے واقعی کسی ایسے حل کی ضرورت ہے جو اس جہنم کو ختم کر سکے۔ میں نے پوری رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزاری اور سوچتا رہا کیا میں واقعی ایک پیر کے پاس جاؤں یا یہ محض میری حماقت ہے، مگر صبح ہوتے ہوتے میرا فیصلہ پختہ ہو چکا تھا۔ مجھے اب کسی بھی حال میں اپنی زندگی کے ان مسائل سے چھٹکارا چاہیے تھا۔ میں نے اپنے دوست کو فون کیا اور اس سے پیر کے اڈے کا پوچھا۔ اس نے مجھے ایک ویران علاقے کا راستہ بتایا جہاں وہ پیر رہتا تھا۔ میں نے کام سے چھٹی لی اور اس دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج میں اپنی قسمت کا فیصلہ خود کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میں شہر سے دور اس ویران علاقے میں پہنچا جہاں پیر کا اڈا تھا۔ وہاں کا ماحول بہت عجیب اور ڈراؤنا تھا، ہر طرف دھواں تھا اور لوگ اپنی اپنی پریشانیاں لے کے وہاں بیٹھے تھے۔ پیر صاحب ایک اونچی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے بہت سے مرید اپنی اپنی منادی کر رہے تھے۔ جب میری باری آئی تو میں ان کے سامنے گیا اور اپنے گھر کے حالات اور بے اولادی کا دکھ رو رو کے سنایا۔ پیر صاحب نے میری طرف دیکھا اور ایک ایسی مسکراہٹ دی جو مجھے اندر تک کانپنے پہ مجبور کر گئی۔ انہوں نے کہا تمہارے نصیب پہ بہت گہرے سائے ہیں اور یہ دونوں بیویاں تمہاری ترقی اور تمہاری خوشیوں کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ انہوں نے کہا اگر تم نے انہیں اپنے راستے سے نہیں ہٹایا تو تم ساری زندگی اسی طرح ذلیل ہوتے
होते रहोगे और तुम्हें कभी औलाद नसीब नहीं होगी। उन्होंने अपनी ताकत दिखाने के लिए कुछ अजीबोगरीब हरकत की, जिनसे वहाँ मौजूद लोग खौफज़दा हो गए। मुझे लगा शायद यही वो हल है जो मुझे मेरी तमाम मुश्किलात से निजात दिला सकता है। मैंने पीर साहब से पूछा कि अब मैं क्या करूँ, तो उन्होंने बहुत ठंडे लहजे में कहा कि इनका खात्मा ही तुम्हारी तीसरी शादी और तुम्हारी कामयाबी की कुंजी है। उन्होंने कहा अगर तुमने इन्हें ख़त्म कर दिया तो तुम्हारी ज़िंदगी में पैसों की रेल पेल हो जाएगी और तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुमने कभी ख्वाबों में नहीं सोचा था। उनकी ये बात सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि एक इंसान किसी की जान लेने का मशवरा इतनी आसानी से कैसे दे सकता है। मगर मेरा लालच और मेरी नफ़रत अब मेरी अकल पे गालिब आ चुकी थी। मैंने सोचा कि अगर उन्हें ख़त्म करने से ही मेरी ज़िंदगी संवर सकती है तो मुझे ये कदम उठाना ही पड़ेगा। मैंने पीर साहब से वादा किया कि मैं सब कुछ करूँगा जो वो कहेंगे, और उन्होंने मुझे एक तेज़ धार खंजर दिया और कहा कि इसे अपने घर ले जाओ और जब सही मौका मिले तो अपना काम कर डालो। मैं वहाँ से उठ के बाहर निकला तो मुझे दुनिया बहुत मुख्तलिफ नज़र आ रही थी। अब मैं वो इंसान नहीं था जो घर से लड़ाइयों से डर के निकला था। अब मैं एक ऐसा फ़ैसला कर चुका था जिससे मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी, और मैं उसके लिए पूरी तरह तैयार था। मैंने खंजर अपनी जेब में छुपाया और घर की तरफ चल दिया, जहाँ मेरी दोनों बीवियाँ अब भी शायद लड़ रही होंगी, मगर उन्हें क्या पता था कि उनका वक़्त बहुत करीब आ चुका है। मैं जब घर पहुंचा तो मेरा हाथ मेरी जेब में मौजूद उस खंजर को बार बार छू रहा था जो पीर ने मुझे दिया था। घर में दाखिल होते ही मुझे पहली बीवी की आवाज़ आई जो किसी बात पे दूसरी बीवी से उलझ रही थी। मैंने खामोशी से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और खंजर को निकाल के बेड के नीचे छुपा दिया। मेरे दिल में खौफ और लालच का एक अजीब सा इम्तजाज था। मेरा जिस्म पसीने से शराबूर हो गया था और मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने सोचा क्या मैं वाकई ये कर पाऊंगा, क्या मैं इतने बड़े जुर्म का इर्तिकाब कर सकता हूँ। मगर फिर पीर के कहे हुए अल्फाज मेरे जहन में गूंजने लगे कि तुम्हारी तीसरी शादी और तुम्हारी दौलत इसी खंजर की नोक पे है। मैंने बेड के नीचे से खंजर निकाला और उसे घर के सहन में एक पुरानी ईंट के नीचे छुपा दिया, ताकि जब रात गहरी हो जाए और वो दोनों सो जाएं तो मैं उसे आसानी से निकाल सकूं। मेरा दिल अब तेजी से धड़क रहा था और मुझे हर चीज़ बहुत खौफनाक लग रही थी। मैं बाहर निकला तो दोनों बीवियां सहन में बैठी थीं। उन्हें देख के मुझे ऐसा लगा जैसे वो बेकसूर नहीं बल्कि मेरी मुजरिम है, और उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। वो दोनों मुझसे पूछने लगीं कि आज इतने खामोश क्यों हो और कहाँ से आ रहे हो? मैंने उनसे झूठ बोला कि काम से आ रहा हूँ और थका हुआ हूँ। मेरी आवाज़ में अजीब-सी लर्ज़िश थी, मगर वो अपने ही मामलात में इतनी मसरूफ़ थीं कि उन्होंने मुझ पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। मैं सारा दिन घर के अंदर इधर-उधर घूमता रहा, उनकी हर हरकत को नोट करता रहा। कभी मैं पहली बीवी के कमरे की तरफ देखता तो कभी दूसरे के कमरे में झाँकता। मेरा ज़हन सिर्फ़ एक ही काम में मसरूफ़ था कि कैसे उन्हें एक-एक करके ख़त्म करूँ और उस खंजर का इस्तेमाल कैसे करूँ। मैंने अपने ज़हन में एक मुकम्मल प्लान बना लिया था कि पहले कौन-सी बीवी को मारना है और किस तरह मारना है कि किसी को शक भी ना हो। मैंने सोचा अगर मैं रात के 2 बजे ये काम करूँ तो सब सो रहे होंगे और कोई मुझे देख भी नहीं पाएगा। मैंने खुद को इस काम के लिए तैयार कर लिया और अब मुझे सिर्फ़ रात के गहरे होने का इंतज़ार था। हर गुज़रता लम्हा मुझे कातिल के करीब ला रहा था, और मैं उस बदलती हुई सूरत-ए-हाल पे बहुत खुश था, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू होने वाला था। सारा दिन मैंने उन दोनों को मशकूक नज़रों से देखा। मुझे उनकी हर बात पे गुस्सा आ रहा था, जैसे वो दोनों मिलके मेरे खिलाफ साजिशें कर रही हों। मैंने खाने के वक्त उनकी तरफ देखा तो मुझे उनका खाना खाना भी नागवार गुजरा। मैंने सोचा कि ये आखिरी वक्त है जो तुम लोग मेरे साथ खाना खा रही हो, इसके बाद तुम दोनों का नामो निशान मिटा दूंगा। वो मुझसे पूछ रही थी कि मैं ठीक तो हूं ना, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बस एक मुस्कुराहट दी जिससे वो दोनों थोड़ी सी उलझन में पड़ गईं, मगर उन्होंने उस पर गौर नहीं किया। मैं कमरे में जाके लेट गया और छत को घूरते हुए ये सोचता रहा कि रात को जब ये सब सो जाएंगी तो मेरा अमल क्या होगा। मैं अपने जहन में खंजर के वार के बारे में सोचने लगा था कि कैसे मैं एक के बाद दूसरी को ख़त्म करूँगा और फिर अपनी तीसरी शादी की तैयारी शुरू करूँगा। मुझे अब औलाद का भी दुख नहीं था, मुझे अब सिर्फ़ अपनी आज़ादी और अपनी दौलत चाहिए थी, और कहीं न कहीं औलाद भी, जो पीर ने मुझसे वादा किया था। थोड़ी देर सोने के बाद मैं कमरे से निकल आया। अब मुझे बस गहरी रात होने का इंतज़ार था। मैंने सहन में जाके वो खंजर निकाला और उसे अपनी कमीज़ के नीचे छुपा दिया। मेरे दिल में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ़ एक जुनून था कि मैं अपनी ज़िंदगी को बदल के रहूँगा। मैं एक बार फिर दोनों के कमरों के बाहर गया और देखा कि वो दोनों गहरी नींद में सो चुकी हैं। फिर कुछ देर मज़ीद मैं इंतज़ार करता रहा कि रात मज़ीद गहरी हो जाए। घर के सन्नाटे में घड़ी की टिक-टिक मुझे किसी हथौड़े की तरह महसूस हो रही थी। रात के 2 बज रहे थे, मेरा दिल धड़क नहीं रहा था, बल्कि सीने के अंदर किसी कैद परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा था।
میں نے خنجر کو قمیص کے نیچے دبایا اور بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا جس میں میری پہلی بیوی سو رہی تھی۔ میرا ارادہ بالکل پکا تھا کہ آج یہ سب ختم کر دوں گا تاکہ سکون کی سانس لے سکوں۔ میں نے آہستگی سے دروازہ دھکیلا تو وہ ہلکا سا چرچرایا۔ اندر کا ماحول سرد تھا اور وہاں صرف اس کی سانس لینے کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ میں نے خنجر کو باہر نکالا، اس کی دھار اندھیرے میں بھی چمک رہی تھی۔ میں جیسے ہی بستر کے قریب پہنچا تو مجھے اپنا ماضی، اپنی غربت اور پیر کے دیے ہوئے وہ وعدے یاد آئے جو مجھے دولت اور خوشحالی کے سبز باغ دکھا رہے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھ کو ہوا میں بلند کیا اور خنجر کو اس کے سینے میں اتارنے ہی والا تھا کہ میرا ہاتھ میز سے ٹکرایا اور کسی چیز نے زمین پہ گر کے ایسی گونج پیدا کی جیسے کوئی بم پھٹا ہو۔ میں نے نیچے دیکھا تو یہ خالی پانی کا گلاس تھا جو بستر کے ساتھ پڑے ٹیبل پہ رکھا تھا اور میرے ہاتھ لگنے سے فرش پہ گر گیا۔ اس آواز نے پہلی بیوی کی نیند اڑا دی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی اور اندھیرے میں مجھے دیکھ کے لرز گئی۔ وہ ابھی کچھ بولنے ہی والی تھی کہ میں نے اپنا ہاتھ تیزی سے بڑھا کے اس کے ہاتھ منہ پہ رکھ دیا تاکہ اس کی آواز باہر نہ نکل سکے۔ وہ میری گرفت سے نکلنے کے لیے تڑپ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں موت کا خوف تھا اور میرے ہاتھ میں اس کی زندگی کی ڈور۔ میں نے اسے نیچے گرایا اور خنجر کو اس کے گلے کے قریب لے گیا، لیکن وہ انتہائی طاقت سے مزاحمت کر رہی تھی۔ ہم دونوں بستر پہ گتھم گتھا ہو گئے۔ خنجر کی نوک اس کے بازو پہ لگی اور خون کی ہلکی سی لکیر ابھر آئی۔ اس کے منہ سے دبی ہوئی چیخ نکلی جو میرے کانوں میں ایک طوفان کی طرح پڑی۔ میں مسلسل اسے دبا رہا تھا اور اپنے دماغ کو سن کر چکا تھا کہ مجھے یہ کام کرنا ہی ہے ورنہ میرا وجود باقی نہیں رہے گا۔ کمرے کے باہر سے اچانک قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میری دوسری بیوی جو دوسرے کمرے میں سو رہی تھی شاید یہ ہنگامہ سن کے جاگ گئی تھی۔ اسے بستر پہ دستک دی اور نام لے کے پکارا کہ کیا ہوا ہے، کیوں لڑ رہے ہو؟ میں نے اسے نظر انداز کیا اور پہلی بیوی پہ جھپٹ پڑا کہ اسے خاموش کرا سکوں، لیکن وہ اتنی ہمت کے ساتھ لڑ رہی تھی کہ خنجر میرے ہاتھ سے چھوٹ کے فرش پہ جا گرا اور اس کی دھات کی آواز فرش پہ ہوئی تو دوسری بیوی کا شک یقین میں بدل گیا۔ اسے دروازے کو زور سے دھکا دیا اور میری بدقسمتی کہ وہ کھل گیا۔ جیسے اس نے کمرے کے اندر قدم رکھا تو وہاں کا منظر دیکھ کے اس کے ہوش اڑ گئے۔ میں پہلی بیوی پہ جھکا ہوا تھا اور وہ خون آلود ہاتھ کے ساتھ مجھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسری بیوی ایک لمحے کے لیے وہاں ساکت ہو گئی، جیسے اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آ رہا ہو کہ اس کا شوہر اپنی ہی بیوی کو مارنے کے در پہ ہے۔ اس کی زبان سے ایک ایسی چیخ نکلی جس نے رات کے اس سناٹے کو چیر کے رکھ دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب میری زندگی کا ہر پل تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ وہ چیخ اتنی ہولناک تھی کہ اس نے پورے محلے کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ کمرے سے باہر بھاگی اور مسلسل چیختی رہی کہ بچاؤ بچاؤ، یہ ہمیں مار رہا ہے۔ میں خنجر اٹھانے کے لیے جھکا تو پہلی بیوی نے مجھے ایک زوردار لات ماری اور وہ بھی کمرے سے باہر کی طرف بھاگ نکلی۔ میں اکیلا اس کمرے میں رہ گیا جہاں اب موت کا رقص تھا اور باہر سے لوگوں کے جمع ہونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ جو کام میں نے پیر کے کہنے پہ کیا وہ میرے لیے کتنی بڑی رسوائی بن چکا ہے۔ محلے والے اکٹھے ہو رہے تھے اور اب کسی کا بھی بچنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور اپنی شکست کو تسلیم کر لیا۔ اب باہر سے دروازے کو توڑنے کی کوششیں شروع ہو گئی تھیں۔ میں جانتا تھا اگلے چند منٹوں میں میری پوری زندگی کا وہ کالا باب کھل جائے گا جس میں صرف خون اور جہالت لکھی تھی۔ میرا منصوبہ خاک میں مل چکا تھا اور میرا انجام اب میرے سامنے کھڑا تھا۔ کمرے کے باہر ہونے والا شور لمحہ بلمحہ بڑھ رہا تھا۔ محلے والے دروازے پہ شدید لاتیں مار رہے تھے اور دوسری بیوی کی چیخیں تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ میں خنجر ہاتھ میں لیے کچھ دیر تک وہیں جم کے کھڑا رہا جیسے میں کوئی مجسمہ بن گیا ہوں، لیکن پھر میری عقل نے جواب دے دیا اور میں نے خنجر کو دور ایک کونے میں پھینک دیا تاکہ گرفتاری کے وقت یہ میرے ہاتھ میں نہ ہو۔ اس لمحے میرا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا محلے کے 5-6 نوجوان اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے اور چہروں پر شدید غصہ تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جو ایک شریف آدمی کہلاتا تھا، مگر آج اس کے ہاتھ اپنی ہی بیوی کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ ایک نوجوان نے آگے بڑھ کے میرے منہ پہ مکہ رسید کیا جس سے میری ناک سے خون بہنے لگا اور میں لڑکھڑا کے فرش پہ گر گیا۔ مجھے زمین پہ گرتے ہی سب لوگ مجھ پہ ٹوٹ پڑے۔ کسی نے بالوں سے پکڑا تو کسی نے ٹھوکریں مارنا شروع کر دیں۔ میں اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر میری آواز گلے میں ہی گھٹ کے رہ گئی۔ محلے کے بزرگ وہاں آ گئے۔ انہوں نے لوگوں کو مجھ سے دور کیا لیکن ان کی نظروں میں میرے لیے جو حقارت تھی وہ کسی زخم سے کم نہیں تھی۔ ایک نے تو تھوکتے ہوئے کہا کہ تم جیسے لوگ زمین پہ بوجھ ہیں جو اولاد کے لالچ میں اپنی بیویوں کا خون کرنے کو تیار ہو گئے۔ وہ دونوں بیویاں اب دیوار کے ساتھ سہمی ہوئی کھڑی تھیں۔ ایک کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے محلے والوں کو سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح میں آدھی رات کو خنجر لے کے کمرے میں داخل ہوا اور میرا ارادہ انہیں ختم کرنے کا تھا۔ یہ سن کے ہجوم کا غصہ اور بڑھ گیا۔
پھر पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी और गली में रुक गई। पुलिस के 3-4 सिपाही अंदर दाखिल हुए। उन्होंने हालात का जायज़ा लिया और जब खंजर को कब्ज़े में किया तो तफ्तीश का आगाज़ हुआ। अफसर ने मुझे बालों से पकड़ के खड़ा किया और एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुमने इन्हें मारने की कोशिश की थी? मैंने खामोशी से सर झुका लिया क्योंकि अब इनकार का कोई फ़ायदा नहीं था। मेरी बीवियों ने पुलिस के सामने अपने बयान में पूरी कहानी दोहरा दी। उन्होंने कहा कि मैं पिछले कुछ अरसे से अजीब रवैया अख्तियार किए हुए था और आज रात मैंने अपनी शैतानियत का अमली मुज़ाहिरा किया है। पुलिस ने मुझे हथकड़ियाँ लगाईं तो वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन तरीन लम्हा था, जब मैंने पहली बार खुद को एक मुजरिम के तौर पे देखा। हथकड़ियाँ लगते ही मोहल्ले के मर्दों और औरतों ने मुझ पे आवाज़ें कसना शुरू कर दीं। कोई मुझे दरिंदा कह रहा था तो कोई पागल। मैं सर झुकाए पुलिस की गाड़ी में बैठ गया और जब गाड़ी चल पड़ी तो मैंने आखिरी बार अपने उस घर को देखा जो कभी मेरा सुकून हुआ करता था। मगर अब वहाँ सिर्फ नफरत और रुस्वाई बाकी रह गई थी। पुलिस की जीप जैसे जैसे गली से दूर जा रही थी, मुझे मालूम था कि अब मैं कभी इस घर में वापस नहीं आ सकूंगा और मेरी ज़िंदगी का एक स्याह बाब अब हमेशा के लिए मुकम्मल हो चुका है। अगली सुबह जब थाने के हालात के दरवाजे करख्त आवाज़ के साथ खुले तो सामने मेरी दोनों बीवियाँ खड़ी थीं। मैंने उम्मीद की थी कि शायद वो रो रही होंगी, मुझे माफ़ करेंगी या मुझे इस मुसीबत से निकलवाने की कोई तरकीब सोचेंगी, लेकिन उनके चेहरों पे कोई नरमी नहीं थी। वो दोनों अब एक दूसरे का हाथ थामे हुए थीं, जैसे दुश्मनी ख़त्म करके अब मेरी मुकम्मल तबाही पे मुत्तफ़िक हो गई हों। उनका ये इत्तेहाद देख के मेरे अंदर का शैतान मज़ीद भड़क उठा। मैंने सलाखों को ज़ोर से पकड़ा और चीख के कहा कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम दोनों ने मेरी ज़िंदगी को एक ऐसी जेल बना दिया था कि मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। अगर तुम दोनों ने मुझे जलील ना किया होता तो आज मैं आज़ाद होता और पीर साहब की बात सच साबित हो चुकी होती। मेरा ये गुस्सा और एतराफ़ सुन के वो दोनों एक पल के लिए साकित हो गईं। पहली ने मेरी तरफ हकारत से देखा और बोली, हमने तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने ख्वाबों का खून किया था, लेकिन तुम तो दरिंदे निकले। दूसरी ने ठंडे लहजे में कहा कि तुमने हमें मारने का सोचा, अब हम कभी माफ़ नहीं करेंगे। उसी लम्हे उन्होंने वो फैसला सुना दिया जिसका मुझे डर था। उन्होंने पुलिस अफसर के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और वाज़ेह कर दिया कि वह मुझसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। उन्होंने वहीं पुलिस के सामने मुझसे तलाक का मुतालबा कर दिया और अदालत में मेरे खिलाफ गवाही देने का हल्फ ले लिया। फिर वो दोनों वहाँ से पलट गईं और मुझे यूँ लगा जैसे मेरी दुनिया का आखिरी सहारा भी ख़त्म हो गया। अदालत में जब पेशी हुई तो मेरे पास अपने दिफा के लिए कोई लफ्ज़ नहीं था। मेरी बीवियों के बयान ने मुझे मुजरिम साबित कर दिया। जज ने मुझे इक़दाम कत्ल और संगीन जुर्म के तहत 5 साल की कैद की सज़ा सुना दी। जैसे ही मुझे जेल की काल कोठरी में डाला गया, वो खामोशी और तन्हाई मुझ पे पहाड़ बन के गिरी। अब वहाँ कोई झगड़ा नहीं था, कोई मुतालबा नहीं था, सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा था जो मुझे खाए जा रहा था। मैंने जेल की उन काली दीवारों पे अपनी ज़िंदगी के टूटे हुए ख्वाबों को देखा। मुझे अब पीर की वो असलियत समझ आ रही थी जो एक मकरूह धोखा था। वो पीर नहीं, वो एक शैतान था जिसने मेरी गुर्बत और मेरी कमज़ोर नफ्सियात का फ़ायदा उठा के मुझे कत्ल के रास्ते पर डाला। कैद के उन दिनों में मुझे हर लम्हा वो रात याद आती, वो खंजर की आवाज़, वो कमरे की लाइट का जलना और फिर वो रुसवाई का तूफ़ान। मुझे एहसास हुआ कि मैं औलाद की दुआ मांगने गया था लेकिन खुद को जहन्नुम खरीद के दे आया। मेरी ज़िंदगी का हर दिन पछतावे के ज़हर में डूबा हुआ था। मैंने अपने हाथों से अपनी दुनिया उजाड़ दी। वो बीवियाँ जो मेरा सहारा बन सकती थीं, मैंने उन्हें दुश्मन बना लिया। अब ना औलाद थी, ना दौलत, ना कोई घर, ना कोई अपना। मैं जेल की सलाखों के पीछे खड़ा होकर सोचता था कि काश मैंने सब्र किया होता और उस पीर के जाल में न फंसता। आज मेरे पास सिवाय इन आँसुओं के कुछ नहीं जो मेरी बर्बादी की दास्तान सुनाते हैं। मेरा अंजाम वो इबरत बन चुका था जो किसी भी लालची और बेसब्र इंसान के लिए काफ़ी है। मैं जानता था कि अब यहाँ कोई नहीं आएगा, सिर्फ तन्हाई मेरा मुकद्दर है और ये सलाखें ही मेरा नया घर है। मुझे नहीं पता मेरा क्या कसूर था, मेरी किस्मत ख़राब थी या फिर यही मेरा नसीब था। बस मुझसे गलती हुई थी कि मैं एक झूठे आलम की बातों में आ गया। हालांकि पहले मैं इस चीज़ से डर गया था, लेकिन जब मैंने सोचा कि दौलत भी आएगी और ऊपर से बच्चा भी मिल जाएगा तो मैं बहक गया। लेकिन अब मुझे इस चीज़ की सज़ा मिल रही थी। दोनों मुझसे तलाक ले चुकी थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि इस कैद से निकलने के बाद भी मैं कैद में ही रहूँगा, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ और बाकी नहीं रहा था। जो गलती मुझसे हुई थी उसे मैं कभी भी नहीं सुधार सकता था।